वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस। अष्टम श्रेणी पिला माने तम इंग्राजी बहिर प्रथम पाठ है द वीट दैट वुन हार्ट्स। यही पाठटीर आमे क्वेश्चन आंसर करदेली किंतु ओडिया रे मु बुझे नथिली। आजिर वीडियो रे आमे ए चैप्टर टी को बुझिबा जहाँ सबू डिफिकल्ट वर्ड रही पिले तार अर्थ मध्य मु कहीदेवी। वीडियो टी को लास्ट जाए देख। जो पिला माने चैनल रे नुआ छ चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो। पाठर ना है द वीट दैट ओन हार्ट्स। ओन रो अर्थ है पिली जितिबा। विन रो पास्ट रे होची ओन। हार्ट रो अर्थ है हृदय। इट रो अर्थ है चतुरता। ताले पाठटी है हृदय जीतिथिबा चतुरता। कौ चतुरता हृदय जीतिला से विषय आज आम डिस्कस करिबा। मु आउ थरे कहि दउछि एई पाठर जहाँ सब क्वेश्चन रही तार सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आम चैनल रे अपलोड हो जाइछि। जदि केही देखि ना हो ताहले ताकू देखि देबो। द विजयनगर एम्पायर वाज रिनाउंड फॉर इट्स ग्लोरी वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट। विजयनगर साम्राज्य यार गौरव संपद एवं सांस्कृतिक सफलता पाई प्रसिद्ध थिला। एम्पायर अर्थ है साम्राज्य, रिनाउंड अर्थ है प्रसिद्ध, ग्लोरी अर्थ है गौरव, वेल्थ है संपद एवं कल्चरल अचीवमेंट है सांस्कृतिक सफलता। एमंग इट्स मेनी इलस्ट्रियस रूलर किंग कृष्णदेव राय stood out as a wise and powerful monarch। यार अनेक प्रसिद्ध शासक मानक मध्यरे राजा कृष्णदेव राय जड़े ज्ञानी एवं शक्तिशाली सम्राट भाव परिचित थिले। इलस्ट्रियस रो अर्थ है पिले प्रसिद्ध, वाइज एंड पावरफुल मोनार्क। वाइज है ज्ञानी, पावरफुल है शक्तिशाली, मोनार्क अर्थ है सम्राट। एठी देख रही रूल्ड 1509 रु 1529 सीई। तार अर्थ है 1509 रु 1529 जाए कृष्णदेव राय शासन करथिले। His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagar Empire, a time when art, literature and architecture flourished। तांको शासन काल को प्रायतः विजयनगर साम्राज्यर स्वर्ण जुग कहुए। गोल्डन इरार अर्थ है स्वर्ण जुग, जो समय रे कला, आर्ट, लिटरेचर है साहित्य एवं आर्किटेक्चर फ्लोरिस्ट स्थापत्य कलार खूब विकास होइथिला। ए ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, Krishnadeva Rai was not only an eminent warrior but also a gifted poet। विद्यार जड़े महान पृष्ठपोषक भावरे कृष्णदेव राय केवल जड़े विशिष्ट योद्धा नथिले बरं जड़े प्रतिभावान कवि मध्य थिले। पैट्रोन रो अर्थ कौन पिले? पैट्रोन रो अर्थ है पृष्ठपोषक, एमिनेंट रो अर्थ है विशिष्ट, वारियर रो अर्थ है योद्धा। His works such as the epic Amukta Malyada and the Sanskrit drama Jambavati Parinayam are acclaimed even today। तांको द्वारा रचित महाकाव्य अमुक्त माल्यदा एवं संस्कृत नाटक जाम्बवती परिणयम आज भी उच्च प्रशंसित। एक्लेम्ड अर्थ है प्रशंसित। पिला माने तमे जदि कोनोसी वर्ड रो अर्थ जानी पारुन ताहले कमेंट जनइब, तार अर्थ मु सेठी कहिदेबी। कृष्णदेव राय's court was home to 8 celebrated poets collectively known as the अष्टदिग्गजस। कृष्णदेव रायंक राजसभारे 8 जण प्रसिद्ध कवि थिले जो मानंकु एकत्र अष्टदिग्गज कहा जाउथिला। कलेक्टिवली रो अर्थ होउछि एकत्र। दिस पोएट्स इंक्लूडिंग अल्लासानी पेड्डना एंड तेनाली रामकृष्ण enriched the literary tradition with their masterpieces। এই কবি মানে বিশেষ করি আল্লাসানি পেদনা এবং
ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ନିଜ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏନରିଚ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମୃଦ୍ଧ, ଲିଟରେରୀ ଟ୍ରେଡିସନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାହିତ୍ୟିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମାଷ୍ଟରପିସେସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। Tenali Ramakrishna in particular was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor. ବିଶେଷ କରି ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ହାସ୍ୟରସ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ କବି ଏବଂ ଜଣେ ଚତୁର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଏଠି ପିଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ରହିଛି କ୍ୱିକ୍ ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମର, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ହାସ୍ୟରସ। ୱିଟି ଆଡଭାଇସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚତୁର ପରାମର୍ଶଦାତା। His clever solution to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the emperor's history. ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତମ ସମସ୍ୟାର ସହଜ ସମାଧାନ କରିବା ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା। ଇନସର୍ମାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମସ୍ୟାର ସହଜ ସମାଧାନ। Even the wisest rulers face moments of disharmony. ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ମନୋମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ୱାଇଜେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ, ଡିସହାରମୋନିର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନୋମାଳିନ୍ୟ। And at one such time the king had a quarrel with his queen Thirumalambal over a seemingly trivial matter. ଏବଂ ସେମିତି ଏକ ସମୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କ ରାଣୀ ତିରୁମଲାମ୍ବାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା। କ୍ୱାରେଲର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ଝଗଡ଼ା, ଟ୍ରିଭିଆଲ ମ୍ୟାଟରର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାଧାରଣ କଥା। For weeks he did not utter a single word to her and in his frustration stopped visiting her altogether. ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ସେ ରାଣୀଙ୍କ ସହ ପଦେ ହେଲେ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଭିମାନ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଭିମାନ। His absence cast a shadow over the palace and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ରାଜପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଏକ ଦୁଃଖର ଚାଦର ଢାଙ୍କିଦେଲା ଏବଂ କେବେ ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ରହୁଥିବା ସେହି ବାରଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନସାନ ଦେଖାଗଲା। ଏବସେନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଏ ସେଡୋ ଓଭର ଦ ପ୍ୟାଲେସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁଃଖର ଚାଦର ଢାଙ୍କିଦେଲା। ଚିୟରଫୁଲ କରିଡରର ଅର୍ଥ ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ରହିଥିବା ସେଇ ବାରଣ୍ଡା। କ୍ୱାଇଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାନ୍ତ। ଫରଲର୍ନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁନସାନ, ତା ମାନେ ଏକୁଟିଆ। Thirumalambal was upset and tried her best to resolve the issue but failed. ରାଣୀ ତିରୁମାଲାମ୍ବା ଖୁବ୍ ମର୍ମାହତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ସେ ରାଜସଭାର ଚତୁର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ କବି ତେନାଲି ରାମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। Rama listened patiently as the queen recounted the incident in detail. ରାଣୀ ସେଦିନ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବା ସମୟରେ ରାମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ପେସେନ୍ସଲିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ, ଇନସିଡେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଘଟଣା, ଡିଟେଲର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିସ୍ତୃତ। The king wrote a poem, she began, her voice trembling. ରାଣୀ ଥର ଥର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ରାଜା ଏକ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। It was filled with vague expressions, sun, moon, stars, beautiful sky. ସେଥିରେ କେବଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ। vague expressionର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ।
ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ ଇତ୍ୟାଦି ଭରି ରହିଥିଲା। ବଟ୍ ଇଟ୍ ମେଡ୍ ନୋ ସେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥିଲା। When he tried reciting it to his minister, they all avoided him, making excuses. ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼େଇ ଚାଲିଗଲେ। ରିସାଇଟିଂର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାହାନା। It was late evening when he came to me seeking an audience. ସେଇ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କବିତା ଶୁଣେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। He began reciting it to me, but I was so exhausted after a tiring day that I yawned, not once but several times. ସେ ମୋତେ କବିତା ଶୁଣେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ପରିଶ୍ରମ ଭରା ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲି ଯେ ମୋତେ ହାଇ ଆସିଗଲା। ଥରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବହୁ ଥର। ୟର୍ନର ଅର୍ଥ ପିଲେ ହାଇ ମାରିବା। ଟାୟାରିଂ ଡେର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରିଶ୍ରମ ଭରା ଦିନ। The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. ରାଜା ଭାବିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ରାଗିଗଲି। ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟିଂର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅସମ୍ମାନ। Since then he has not spoken to me. ସେବେଠାରୁ ସେ ମୋ ସହ କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି। If I had known this would happen, I would have chosen another day. ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଘଟିବ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ବାଛିଥାନ୍ତି। Help me please Rama. Only you can help the king understand. ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ରାମା। କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୁଝିବା। ରାମା nodded thoughtfully. ରାମ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇଲେ। ନଡେଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ହଲେଇବା। If you like, I will try my best to resolve this matter, your highness. ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଣୀ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଠି ହାଇନେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ମହାରାଣୀ। But this needs a well-planned approach and I may need time to find the right strategy. କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସଠିକ୍ କୌଶଳ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦରକାର। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌଶଳ। well-planned approachର ଅର୍ଥ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା। The queen who had placed her last hope in Rama agreed and thanked him profusely. ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଶେଷ ଭରସା ରଖିଥିବା ମହାରାଣୀ ସହମତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲେ। profuselyର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ଅନେକ। The next morning the royal court was bustling with activity. ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜସଭା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ବଷ୍ଟଲିଂର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ତମେ କହିପାରିବ। Ministers, scholars and courtiers filled the courtroom. Rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ସଭାସଦମାନେ ଦରବାର ଗୃହରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଖୋଲା ଝରକା ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା, ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଗାଲିଚା ପଡ଼ିଥିବା ଚଟାଣକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। Despite the lively chatter, a tension hung in the air. ଏହି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲା। The king sat on his ornate throne, his expression stern, his sharp eyes scanning the room. ରାଜା ନିଜର ସୁସଜ୍ଜିତ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖି ସାରା ଘରକୁ ପରଖୁଥିଲା। ଅର୍ନେଟ୍ ଥ୍ରୋନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁସଜ୍ଜିତ ସିଂହାସନ।
ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗମ୍ଭୀର, ସାର୍ପ ଆଇଜ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖି। It was evident that the unresolved quarrel still gnawed at him. ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ସେହି ଅମୀମାଂସିତ ଝଗଡ଼ା ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ନଟ୍ର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା। ଅନରିଜଲ୍ଭଡ୍ କ୍ୱାରେଲର ଅର୍ଥ ଅମୀମାଂସିତ ଝଗଡ଼ା। The court watch discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. ଦରବାରର ଆଲୋଚନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ପ୍ୟାଡି କଲ୍ଟିଭେସନର ଅର୍ଥ ଧାନ ଚାଷ। One by one the ministers rose to present their ideas. ଜଣ ଜଣ କରି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। Some suggested expanding irrigation networks while others advocated for better manure. କେତେକ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହିଲେ। ଇରିଗେସନ୍ ନେଟୱାର୍କର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବେଟର ମେନ୍ୟୁରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଲ ଖତ। Amid this suggestion, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. ଏସବୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ତେନାଲି ରାମ ଏକ ମୃଦୁ ହସ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦରବାରର ଏକ କୋଣରେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଏମ୍ୟୁଜ୍ଡ ସ୍ମାଇଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୃଦୁ ହସ। ଏଡ୍ଜ ଅଫ୍ ଦ କୋର୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦରବାରର ଏକ କୋଣ। ଫାଇନାଲି ଦ କିଙ୍ଗ କଲ୍ଡ ଅପନ୍ ରାମା। ଶେଷରେ ରାଜା ରାମଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଦ ଚ୍ୟାଟର ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଡାଏଡ୍ ଡାଉନ୍ ଏଜ୍ ଅଲ୍ ଆଇଜ୍ ଟର୍ନ ଟୁ ହିମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଦରବାରର କୋଳାହଳ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ରାମା ଆପ୍ରୋଚ୍ଡ ଦ ଥ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାରିଂ ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଡି ସିଡ୍ସ। ରାମ ଏକ ଥାଳିରେ କିଛି ଧାନ ବିହନ ଧରି ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଗଲେ। ପ୍ୟାଡି ସିଡ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଧାନ ବିହନ। ବୋଇଂ ଲୋ ହି ବିଗେନ୍, ୟୋର୍ ମାଜେଷ୍ଟି, ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ ୟୁ ଏ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଡି ସିଡ୍ସ। ନଇଁ ପଡ଼ି, ବୋଇଂ ଲୋର ଅର୍ଥ ହେଲା ନଇଁ ପଡ଼ି। ନଇଁ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଧାନ ବିହନ ଆଣିଛି। ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଡି ସିଡ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଧାନ ବିହନ। If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current result. ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଣାଯାଏ ତେବେ ଅମଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ତୁଳନାରେ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ହେବ। sownର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୁଣିବା। A murmur swept through the room. ସଭାଗୃହରେ ଏକ ଗୁଞ୍ଜରଣ ଖେଳିଗଲା। ମର୍ମରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୁଞ୍ଜରଣ। One of the courtiers known for his sarcasm whispered just loud enough to be heard, I wonder if these are magic seeds. ଜଣେ ସଭାସଦ ଯିଏ କଟାକ୍ଷ କରି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାଦୁକରୀ ବିହନ। ସାର୍କାସମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା କଟାକ୍ଷ। ହ୍ୱିସ୍ପର୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ହୋଇ କହିବା। ନେକ୍ସଟ ହି ୱିଲ୍ କ୍ଲେମ୍ ଦି ଗ୍ରୋ ୱିଥାଉଟ୍ ୱାଟର। ଯିଏ ଏବେ କଟାକ୍ଷ କରିକି କହିଥିଲେ ସେ ଏବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାପରେ ସେ ହୁଏତ ଦାବି କରିବେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିନା ପାଣିରେ ବଢ଼ିପାରିବେ। Another muttered, perhaps he found them on the moon. ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହୁଏତ ସେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ପାଇଛନ୍ତି। Snickers rippled through the court. ଦରବାରରେ ଚୁପଚାପ ହସର ଲହରୀ ଆସିଗଲା। ସ୍ନିକରର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସିବା। ଦ କିଙ୍ଗ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅନଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ। ରାଜା ଆଦୌ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ଭ୍ରୂକୁଞ୍ଚନ କଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ absurd, he muttered. ସେ କହିଲେ, ଏହି କଥାର କିଛି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଅଯୌକ୍ତିକ ମନେ ହେଉଛି। Such cultivation would need special soil, manure and pest and insect repellents.
ଏଭଳି ଚାଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଟି, ଖତ ଏବଂ ପୋକଚୋକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। If by chance something were to go wrong, our farmers would suffer. ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ତେବେ ଆମ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ। Rama smiled unfazed. That may be true, Your Majesty, but the real issue lies not with the seeds themselves, but with the person who sows them. ରାମ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ହସିଲେ। ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ବିହନରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ବୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଅନଫେଜ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଦୌ ବିଚଳିତ ନ ହେବା। A hush fell over the court as Rama's word hung in the air. ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦରବାରରେ ଏକ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। ହସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ନୀରବତା। The king's eyebrows furrowed. ରାଜାଙ୍କ ଆଖିପତା କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। Furrowedର ଅର୍ଥ ହେଲା କୁଞ୍ଚିତ। What is wrong with the person who sows the seed? Speak clearly, Rama, he roared. ମହାରାଜ ଏବେ ଗର୍ଜନ କରିକି ରାମକୁ କହିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୁହ ରାମ, ବିହନ ବୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? Rama glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers. ରାମ ଦରବାର ଚାରିପାଖକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସଭାସଦମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହୀ ଆଖି ସହ ମିଶିଲା। ସ୍କେପ୍ଟିକାଲର ଅର୍ଥ ହେଲା ସନ୍ଦେହୀ। If one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest, he said, pausing for effect. ସେ କହିଲେ, ଯଦି କେହି ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେଇ ବିହନ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ କେହି ଭଲ ଅମଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। And what if the person had a habit of yawing while sowing? ଏବଂ ଯଦି ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ହାଇ ମାରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ? Wouldn't the seeds scatter unevenly? ତେବେ କ'ଣ ବିହନଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଆଡ଼େ ଅସମାନ ଭାବରେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇଯିବ ନାହିଁ? Scatter unevenly ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅସମାନ ଭାବରେ ବିଞ୍ଚି ହେବା। The court erupted into laughter, the earlier sarcasm replaced by genuine amusement. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାଗୃହ ହସରେ ଫାଟିଗଲା। ପୂର୍ବର କଟାକ୍ଷ ଏବେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଲା। Genuineର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରକୃତ, amusementର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆନନ୍ଦ। Even the king caught off guard, sighed and instinctively yawned. ଏପରିକି ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରୋକି ନ ପାରି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଅଜାଣତରେ ହାଇ ମାରିଦେଲେ। ରାମା watched him keenly, then continued. ରାମ ତାଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ଦେଖିଲେ। watched him keenlyର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ଦେଖିବା। then continue. Your Majesty, is there anyone in this world who does not yawn? ଏବେ ପୁଣି ରାମ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ହାଇ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ? It is as natural as breathing. ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପରି ପ୍ରାକୃତିକ। The king's expression shifted as realization dawned. ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବା ମାତ୍ରେ ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବ ଏବେ ବଦଳିଗଲା। His mind raced back to the quarrel with the queen. ତାଙ୍କ ମନ ତୁରନ୍ତ ରାଣୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ସେହି ଝଗଡ଼ାକୁ ଚାଲିଗଲା। He remembered scolding her harshly for yawing while he recited his poem. କବିତା ଆବୃତ୍ତି ସମୟରେ ହାଇ ମାରିଥିବାରୁ ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ କେତେ କଠୋର ଭାବରେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। He realized how unfair he had been. ସେ ଏବେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। If I had known that yawing was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally, he thought, regret filling his heart.
ରାଜା ଏବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ହାଇ ମାରିବା କୌଣସି ଅସମ୍ମାନର ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନେଇନଥାନ୍ତି। That evening, the king approached the queen with a softened expression. ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜା ଏକ ନରମ ଭାବ ସହ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସଫ୍ଟେଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନର ଅର୍ଥ ହେଲା ନରମ ଭାବ। ତିରୁମାଲାମ୍ବଲ, he began, his voice gentle. I have been foolish. ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତିରୁମାଲାମ୍ବ, ମୁଁ ମୂର୍ଖାମି କରିଛି। I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am sorry. ରାଜା ଏବେ ରାଣୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ମୋର ଅହଙ୍କାର ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। The queen, who had longed for this moment, smiled and replied, If you like, we can leave this quarrel behind us. ରାଣୀ, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେ ହସିଦେଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହି ଝଗଡ଼ାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବା। I would very much like to listen to your poem. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିବି। Rama, who had orchestrated this settlement, felt victorious. ଏହି ସମାଧାନର ସୂତ୍ରଧର ରାମ ନିଜକୁ ବିଜୟୀ ମନେ କଲେ। The king and the queen later presented him with valuable gifts for his service. ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଏହି ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। The royal couple's bond was restored and the palace brimmed once again with joy and laughter. ରାଜଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ମଧୁର ହେଲା ଏବଂ ରାଜପ୍ରସାଦ ପୁନର୍ବାର ଆନନ୍ଦ ଓ ହସ ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ଏହା ଥିଲା ପିଲେ ତମର ଏହି ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଯଦି ଯାହାକୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, କିଛି ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ, ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ମୁଁ କହିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।